അടുത്ത classification on the basis of function. Classification on the basis of functionൻ്റെ ബേസിലുള്ള classification ആണ്. Under this category, the audit is classified on the basis of functional activity of the auditor. ഓഡിറ്റിൻ്റെ ഫങ്ഷൻ ആക്ടിവിറ്റീൻ്റെ ബേസിൽ നമ്മൾ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. In fact, in this group of audit is classified on the basis of auditor involved in the work of audit. It include following types: external auditum, internal auditum. External audit or independent financial audit or internal audit. ഇങ്ങനെ രണ്ട് ക്ലാസിഫിക്കേഷനാണ് വരുന്നത്. The function of the auditor depends on the role of the auditor, that is, in which the capacity he is conducting the audit work. So, on the basis of function, auditing can be of the following types. Okay. അപ്പോൾ ഫങ്ഷൻ്റെ ബേസിൽ നമുക്ക് രണ്ടെണ്ണമാണ് മെയിനായിട്ട് വരുന്നത്. എന്തൊക്കെയാണ്? ഇൻറ്റേർണൽ ഓഡിറ്റും എക്സ്റ്റേണൽ ഓഡിറ്റുമാണത്. ഓക്കെ, അതിൽ എക്സ്റ്റേണൽ ഓഡിറ്റ് ഈസ് കണ്ടക്റ്റഡ് ബൈ എൻ ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് എക്സ്റ്റേണൽ ഓഡിറ്റർ. It is conducted by an independent external auditor. This types of audit is usually conducted to fulfill the requirement of the provision of law. And qualified chartered accountants who are not connected with the preparation of accounts or management of the organization can be appointed as external auditor. അതായത് എക്സ്റ്റേണൽ ഓഡിറ്റർ ഈസ് കണ്ടക്റ്റഡ് ബൈ ദ ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് അതായത് ഇൻറ്റേർണൽ ഓഡിറ്റ് വിത്തിൻ ദ ഓർഗനൈസേഷനിൽ കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നതാണ്. എന്നാൽ എക്സ്റ്റേണൽ ഓഡിറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എക്സ്റ്റേണൽ ഓഡിറ്റർ ഒരു ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് എക്സ്റ്റേണൽ ഓഡിറ്റർ, അദ്ദേഹം ഒരു വ്യക്തിയായിരിക്കും. ഓർഗനൈസേഷനായിട്ട് ഒരു കണക്ഷനും അദ്ദേഹത്തിന് ഉണ്ടായിരിക്കില്ല. അപ്പോൾ ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു വ്യക്തിയാണ് എന്ത് കണ്ടക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്? ഈ എക്സ്റ്റേണൽ ഓഡിറ്റ് കണ്ടക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. എക്സ്റ്റേണൽ ഓഡിറ്റ് ഈസ് കണ്ടക്റ്റഡ് ബൈ എ ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് എക്സ്റ്റേണൽ ഓഡിറ്റർ. And this types of audit is usually conducted to fulfill the requirement of provision of law. Provision of law പ്രകാരം ഫുൾഫിൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്ത് കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നത്? ഈ എക്സ്റ്റേണൽ ഓഡിറ്റ് കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നത്. ലോ പ്രകാരം ആണ് നമ്മൾ എന്ത് നടത്തുന്നത്? ഈ ഓഡിറ്റ് കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നത്. And is qualified chartered accountants who are not connected with the preparation of accounts or management of organization can be appointed as external auditor. അതായത് ക്വാളിഫൈഡ് ഒരു ചാർട്ടേഡ് അക്കൗണ്ടൻറ്റ് നമ്മളിതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ അപ്പോയിൻമെൻറ്റ് നടത്തുന്നത്. ആർ നോട്ട് കണക്റ്റഡ് വിത്ത് ദ പ്രിപ്പറേഷൻ ഓഫ് അക്കൗണ്ട്സ് or not connected with the preparation of accounts or management of the organization can be appointed as external auditor. The auditor who conducts such an audit independent of the enterprise under the audit, that is, he is an independent professional who does not have any such relationship with the enterprise as might adversely affect his ability to form an objective judgment about the financial statement. The various matters related to the procedure of audit, rights and duties and liabilities of auditor, their appointment procedure and presentation of reports are provided in the concerned status.
The auditor who conducts such an audit is independent of the enterprise, and under the audit he is an independent professional who does not have any such a relation with the enterprise as might adversely affect his ability to form an objective judgment about the financial statements. And the various matters related to the procedure of audit ഇതിലെന്ന് പറയുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഇത് കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നത്, പ്രൊസീജിയർ ഓഫ് ഓഡിറ്റ്, ഡ്യൂട്ടീസ്, അതിൻ്റെ ലയബിലിറ്റീസ്, ഓഡിറ്റേഴ്സ്, ദയർ അപ്പോയിൻമെൻറ്റ് പ്രൊസീജിയർ ആൻഡ് പ്രസൻറ്റേഷൻ ഓഫ് റിപ്പോർട്ട്സ് പ്രൊവൈഡഡ് ഇൻ കൺസേൺഡ് സ്റ്റാറ്റസ്. അടുത്തത് ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് എക്സ്റ്റേണൽ ഓഡിറ്റ്. എക്സ്റ്റേണൽ ഓഡിറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിനകത്ത് മെയിനായിട്ട് വരുന്ന എന്തൊക്കെ ഫീച്ചേഴ്സ് ആണെന്നുള്ളതാണ്. ഓക്കെ, വാട്ട് ആർ ദ ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് എക്സ്റ്റേണൽ ഓഡിറ്റ്? ഒന്നാമത്തെ, എക്സ്റ്റേണൽ ഓഡിറ്റ് ഈസ് യൂഷ്വലി കണ്ടക്റ്റഡ് ബൈ എൻ ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ക്വാളിഫൈഡ് ഓഡിറ്റർ. നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു, ഒരു CA ആണ്, ഒരു ചാർട്ടേഡ് അക്കൗണ്ടൻ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കും, അദ്ദേഹമാണ് ഇത് കണ്ടക്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് അല്ലേ. അദ്ദേഹം ഒരു ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആണ്. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ്? അദ്ദേഹത്തിന് വേറെ ഒരു ഇൻഫ്ലുവൻസും ഇല്ല, എക്സ്റ്റേണൽ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഒന്നും ആർക്കില്ല, നമ്മുടെ ഈ ഒരു ഓഡിറ്ററിന് ഇല്ല. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇദ്ദേഹം ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആണ് എന്ന് നമ്മൾ പറയാറുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ പറയുന്നത്. ഓക്കെ ആണോ? സോ എക്സ്റ്റേണൽ ഓഡിറ്റ് ഈസ് യൂഷ്വലി കണ്ടക്റ്റഡ് ബൈ എൻ ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ക്വാളിഫൈഡ് ഓഡിറ്റർ. ഇത് കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്ന ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ക്വാളിഫൈഡ് ഓഡിറ്ററാണ് ഇത് കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഇൻ ദ നോർമൽ കോഴ്സ് ദിസ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഓഡിറ്റ് ഈസ് കണ്ടക്റ്റഡ് പീരിയോഡിക്കലി. നോർമൽ കോഴ്സിൽ ഇത് കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നത് പീരിയോഡിക്കലി ആണ്. ഓക്കെ, ഇൻ നോർമൽ കോഴ്സ് ഇറ്റ് ഈസ് കണ്ടക്റ്റഡ് ബൈ പീരിയോഡിക്കലി. And the purpose of external audit is to see whether the financial statement give a true and fair view of financial position and the result of the concern. True and fair result കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത് കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നത്. അതായത് നമ്മൾ ഓഡിറ്റ് നടത്തുന്ന സമയത്ത് അതിൻ്റെ ട്രൂ ആൻഡ് ഫിനാൻഷ്യൽ പൊസിഷൻ കണ്ടക്ട് ചെയ്യാനും മനസ്സിലാക്കാനും സഹായിക്കുന്നു. എക്സ്റ്റേണൽ ഓഡിറ്റർ ക്യാൻ വർക്ക് ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ്ലി ആൻഡ് എൻജോയ് ബെറ്റർ സ്റ്റാറ്റസ്. ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ്ലി ആണ് അദ്ദേഹം വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്, അതായത് അയാൾക്ക് വേറെ എക്സ്റ്റേണൽ ഇൻഫ്ലുവൻസും കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന് എൻജോയ് ചെയ്ത ബെറ്റർ സ്റ്റാറ്റസ്. നമുക്ക് വേറെ ഒരാളുടെ കീഴിലാണ് വർക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ വേറെ ഒരു എന്തെങ്കിലും ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് വർക്ക് ചെയ്യാൻ ഇച്ചിരി ഡിഫിക്കൾട്ടാണ്. പക്ഷേ ഇവിടെ എന്താ പറയണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ദേ ആർ വർക്കിംഗ് ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ്ലി വർക്ക് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് അവർക്ക് അത് എൻജോയ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും. And in case of where external auditing is conducted due to legal compulsion, the auditor must have a professional qualification. As part of legal പ്രകാരമാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്താണ്, അവർക്ക് പ്രൊഫഷണൽ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ നിർബന്ധം ആണ്. അടുത്തത്, the act always provide for the norms regarding the appointment of auditor. The auditor must not be disqualified as per the provision of law. അതായത് the act always provide for the norms regarding the appointment of auditor. ഓഡിറ്ററിൻ്റെ അപ്പോയിൻമെൻറ്റിനെ കുറിച്ചിട്ട് കൃത്യമായിട്ടുള്ള നോംസുകൾ ഇതിനകത്ത് മെൻഷൻ ചെയ്യേണ്ടായിരുന്നു. സോ ദ ഓഡിറ്റർ മസ്റ്റ് നോട്ട് ബി ഡിസ്ക്വാളിഫൈഡ് ആസ് പെർ ദ പ്രൊവിഷൻ ഓഫ് ലോ പ്രകാരം അവർ ഒരിക്കലും എന്താണ് ഡിസ്ക്വാളിഫൈഡ് ആവുന്നില്ല. ക്വാളിഫിക്കേഷൻ പ്രകാരമാണ് നമ്മൾ അവരെ അപ്പോയിൻറ്റ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരിക്കലും തന്നെ ഡിസ്ക്വാളിഫൈഡ് ആവുന്നില്ല. And the act always provide for the norms regarding the appointment of auditor, and the auditor must not be disqualified as per the provision of law. Independent financial audit is undoubtedly the most common type of auditor. അതായത് ദ ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ഫിനാൻഷ്യൽ ഓഡിറ്റ് ഈസ് അൺഡൗട്ട്ഫുള്ളി ദ മോസ്റ്റ് കോമൺ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഓഡിറ്റ്. ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ഓഡിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് എന്താണ്, കോമൺ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഓഡിറ്റ് ആണിത്. ഓക്കെ, സോ ദ ജനറലി കണ്ടക്റ്റഡ് ടു അസർട്ടൈൻ വെദർ ദ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ആൻഡ് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് ഗീവ് എ ട്രൂ ആൻഡ് ഫെയർ വ്യൂ ഓഫ് ഫിനാൻഷ്യൽ പൊസിഷൻ, ഫിനാൻഷ്യൽ പെർഫോമൻസ് റെസ്പെക്റ്റീവ്ലി ടു എൻ്റർപ്രൈസസ് അണ്ടർ ഓഡിറ്റ്.
ഓഡിറ്റ് പ്രകാരം നമുക്കൊരു ട്രൂ ആൻഡ് ഫെയർ ഫിനാൻഷ്യൽ പൊസിഷൻ കിട്ടാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഫിനാൻഷ്യൽ റിസൾട്ട് കിട്ടാൻ എന്ത് സഹായിക്കുന്നുണ്ട്? ഫിനാൻഷ്യൽ ഓഡിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്റ്റേണൽ ഓഡിറ്റ് സഹായിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. ഓക്കെ. അപ്പോൾ ഫീച്ചേഴ്സിൽ എന്തൊക്കെയാണ് മെയിനായിട്ട് വരുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് ഓഡിറ്റിനകത്ത് എക്സ്റ്റേണൽ ഓഡിറ്റ് ഈസ് യൂഷ്വലി കണ്ടക്റ്റഡ് ബൈ എൻ ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ക്വാളിഫൈഡ് ഓഡിറ്റർ. In the normal course, these types of audit is conducted periodically. The purpose of external audit is to see whether financial statements give a true and fair view of financial position and result of concern. External auditor can work independently and enjoy better status. The Indian Companies Act 1956 and other statutes provide the area of responsibilities and functions of the external auditor. In case whether external audit is being conducted due to legal compulsion, the auditor must have a professional qualification. These types of audit is conducted mainly for safeguarding the interest of owners, shareholders and other parties who do not have any knowledge of the day-to-day operations of the organizations. The Act of always provide for the norms regarding the appointment of auditor. The auditor must not be disqualified as per the provision of law. Independent financial audit is undoubtedly the most common type of audit. It is generally conducted to ascertain whether the balance sheet and the profit and loss account give a true and fair view of the financial position, financial performance, respectively, of the enterprise under audit. അടുത്താണ് ഇൻറ്റേർണൽ ഓഡിറ്റ്. അടുത്ത ടോപ്പിക്ക് ഇൻറ്റേർണൽ ഓഡിറ്റ് ആണ്. എന്താണ് ഇൻറ്റേർണൽ ഓഡിറ്റ്? എക്സ്റ്റേണൽ ഓഡിറ്റ് ഉണ്ട്, ഇൻറ്റേർണൽ ഓഡിറ്റ് ഉണ്ട് അല്ലേ? External audit is the audit conducted by the external auditor. It's a person who independent auditor and is conducted by the audit conducted by the external auditor. Internal audit is the audit is conducted within the organization. External audit is also conducted within the organization, but it is conducted by the external auditor. Internal audit is conducted within the organization, but it is conducted by the internal auditor. It is appointed by the management or the organization. Internal audit is conducted by specially assigned staff within the organization. ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ സ്പെഷ്യലി കണ്ടക്ട് ചെയ്ത ഒരാളായിരിക്കും ഇത്. ഓക്കെ. The internal audit is conducted by specially assigned staff within the organization. Okay. Within the organization സ്പെഷ്യലി അസൈൻഡ് സ്റ്റാഫിനെ നമ്മൾ നിയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. So it is an audit through which a thorough examination of the accounting transaction as well as the system according to which this transaction have been recorded is conducted. അതായത് അക്കൗണ്ടിങ് ട്രാൻസാക്ഷൻസ് സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് തറോ എക്സാമിനേഷൻ നടത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട്
വിത്തിൻ ഓർഗനൈസേഷൻ നമ്മളൊരാളെ അപ്പോയിൻറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. So, internal audit is undertaken to verify the accuracy and authenticity of the financial accounting and statistical record presented to the management. അതായത് ഈ ഒരു ഓഡിറ്റ് ഇൻറ്റേർണൽ ഓഡിറ്റ് ഈസ് അണ്ടർടേക്കൺ ടു വെരിഫൈ ദ അക്യുറസി ആൻഡ് ഓതൻറ്റിസിറ്റി ഓഫ് ദ ഫിനാൻഷ്യൽ അക്കൗണ്ടിങ് statistical records presented to the management as per the accounting standard American Accounting Standard 7. The scope and objective of internal audit is vary widely and dependent upon the size and structure of the entity and requirement of its management. മാനേജ്മെൻറ്റ് റിക്വയർമെൻറ്റിനനുസരിച്ചിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ ഡിപ്പെൻഡൻസിക്ക് അനുസരിച്ചുമാണ് ഇത് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇൻറ്റേർണൽ ഓഡിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വിത്തിൻ ദ ഓർഗനൈസേഷൻ ഫിക്സ് ചെയ്യുന്ന മാനേജ്മെൻറ്റ് ഫിക്സ് ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നത്. അത് മാത്രമല്ല എന്താ പറയുന്നത്, അമേരിക്കൻ അക്കൗണ്ടിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് പ്രകാരം ഇത് കമ്പൽസറി ആയിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യണം എന്നുള്ളതാണ്. ഓക്കെ, ഇൻറ്റേർണൽ ഓഡിറ്റിൽ. ഇനി ഇൻറ്റേർണൽ ഓഡിറ്റ്, അപ്പം ഇൻറ്റേർണൽ ഓഡിറ്റിൽ ഇത്രേ പറയുന്നുള്ളൂ. ഇറ്റ് ഈസ് കണ്ടക്റ്റഡ് ബൈ സ്പെഷ്യലി അസൈൻഡ് സ്റ്റാഫ് വിത്തിൻ ദ ഓർഗനൈസേഷനിൽ സ്പെഷ്യലി അസൈൻ ചെയ്ത ഒരു സ്റ്റാഫാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നത്. ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ആൻ ഓഡിറ്റ് ത്രൂ വിച്ച് എ തറോ എക്സാമിനേഷൻ ഓഫ് ദ അക്കൗണ്ടിംഗ് ട്രാൻസാക്ഷൻ ആസ് വെൽ ആസ് ദ സിസ്റ്റം അക്കോർഡിംഗ് ടു വിച്ച് ദിസ് ട്രാൻസാക്ഷൻ ഹാവ് ബീൻ recorded is conducted. Internal audit is undertaken to verify the accuracy and authenticity of the financial accounting and statistical records presented to the management. As per American Accounting Standard 7, the scope of the and objective of internal audit is vary widely and are dependent upon the size and structure of entity, the requirement of its management. അടുത്താണ് ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് ഇൻറ്റേർണൽ ഓഡിറ്റ്. ഇൻറ്റേർണൽ ഓഡിറ്റിൻ്റെ മെയിനായിട്ടുള്ള ഫീച്ചേഴ്സ് എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളതാണ്. ദ ഇൻറ്റേർണൽ ഓഡിറ്റ് സിസ്റ്റം ഈസ് കൺസിഡേർഡ് ടു ബി ദ പാർട്ട് ഓഫ് മാനേജ്മെൻറ്റ് കൺട്രോൾ സിസ്റ്റം ആൻഡ് നോട്ട് മിയർലി ആൻ അസിസ്റ്റൻറ്റ് thereto. അതായത് ഇൻറ്റേർണൽ ഓഡിറ്റ് ഈസ് കണ്ടക്റ്റഡ് ടു ബി എ പാർട്ട് ഓഫ് മാനേജ്മെൻറ്റ് കൺട്രോൾ സിസ്റ്റം. മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമായിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, ഈ ഒരു സിസ്റ്റം ഇൻറ്റേർണൽ ഓഡിറ്റ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്, ഇൻറ്റേർണൽ ഓഡിറ്റ് കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നത് ആസ് പാർട്ട് ഓഫ് മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമായിട്ടാണ്. ഓക്കെ, ഇറ്റ് ഈസ് internal audit is often different in its scope and emphasis, and it is more managerial than accounting. It is more managerial. അക്കൗണ്ടിങ്ങിനേക്കാളും ഇത് കുറച്ചും കൂടി മാനേജീരിയൽ ആണ്. ദി സ്കോപ്പ് ആൻഡ് എംഫസിസ് ഈസ് ഡിഫറെൻ്റ് ആണ്. ദ നാച്ചർ ആൻഡ് എക്സ്റ്റെൻറ്റ് ഓഫ് ചെക്കിംഗ് ആൾസോ ഡിപ്പെൻഡ് ഓൺ ദ സൈസ് ആൻഡ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ബിസിനസ് ഓർഗനൈസേഷൻ. നാച്ചർ ആൻഡ് എക്സ്റ്റെൻറ്റ് ഓഫ് ചെക്കിംഗ് ആൾസോ ഡിപ്പെൻഡ് അപ്പോൺ ദ സൈസ് ആൻഡ് ടൈപ്പിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. നമ്മൾ ഇൻറ്റേർണൽ ഓഡിറ്റിന് വെക്കുന്നതും അത് ഒക്കെ ഇറ്റ്സ് ഡിപ്പെൻഡ് അപ്പോൺ ദ സൈസ് ഓഫ് ദ ഓർഗനൈസേഷൻ. ആൻഡ് ഇറ്റ് എംബ്രൈസസ് നോട്ട് ഓൺലി ദ ഓപ്പറേഷണൽ ഓഡിറ്റ് ഓഫ് വേരിയസ് ഓപ്പറേഷണൽ ആക്ടിവിറ്റി ഇൻ ദ ഓർഗനൈസേഷൻ ബട്ട് ആൾസോ ഇൻക്ലൂഡ് ദ ഓഡിറ്റ് ഓഫ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഇറ്റ്സെൽഫ്. എന്താ പറയുന്നത്, ഇറ്റ് എംബ്രൈസസ് നോട്ട് ഓൺലി ദ ഓപ്പറേഷണൽ ഓഡിറ്റ് ഓഫ് വേരിയസ് ഓപ്പറേഷണൽ ആക്ടിവിറ്റി ഇൻ ദ ഓർഗനൈസേഷൻ ബട്ട് ആൾസോ ഇൻക്ലൂഡ് ദ ഓഡിറ്റ് ഓഫ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഇറ്റ്സെൽഫ്. ഫങ്ഷൻ ഓഫ് ഇൻറ്റേർണൽ ഓഡിറ്റ് ക്യാൻ ബി കൺസിഡർ ആസ് എൻ ഇൻറ്റിഗ്രൽ പാർട്ട് ഓഫ് ഇൻറ്റേർണൽ കൺട്രോൾ സിസ്റ്റം. ഇതൊരു ഇൻറ്റിഗ്രൽ പാർട്ടാണ് ഇൻറ്റേർണൽ കൺട്രോൾ സിസ്റ്റത്തിൽ. ഇൻറ്റേർണൽ ഓഡിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് എൻ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പാർട്ട് ഓർ ഇറ്റ് ഈസ് എ വെരി essential. Internal audit is a continuous in nature. Internal audit എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു continuous nature ആണ്. And the work of internal audit starts after the transaction are completed. Generally, the internal audit is conducted by the permanent staff of the organization. Sometimes outside agency may be asked to conduct the internal audit. ഒന്നില്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ ഒരു ഏജൻസിനെ ഏൽപ്പിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ ഇത് പെർമനൻറ്റ് സ്റ്റാഫുകളാണ് ഇൻറ്റേർണൽ ഓഡിറ്റുകൾ കണ്ടക്ട് ചെയ്യാറുള്ളത്. Existence of internal audit is helps to external audit.
ഇൻറ്റേർണൽ ഓഡിറ്റുകൾ മെയിൻലി ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത് എക്സ്റ്റേണൽ ഓഡിറ്റേഴ്സിനെ ആണ്. ഓക്കെ ആണോ? സോ ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് ഇൻറ്റേർണൽ ഓഡിറ്റ്. ഇൻറ്റേർണൽ ഓഡിറ്റിൻ്റെ മെയിനായിട്ടുള്ള ഫീച്ചേഴ്സിൽ ഒന്ന്, internal audit is system is considered to be the part of management control system and not merely an assistant thereto. Internal audit often differ in its scope and emphasis. It is more managerial than accounting. Nature and extent of checking also depend on the size and type of business organization. It embraces not only the operational audit of various operational activity in the organization but also include the audit of management itself. The function of internal audit can be considered as an integral part of internal control system. Internal audit is continuous in nature. The work of an internal audit starts from after the transactions are completed. Generally, the internal audit is conducted by the permanent staff of the organization. Sometimes outside agency may be asked to conduct the internal audit, and the existence of internal audit is a help to external auditor. ഇനി ഇതിൽ കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട്. ചെക്ക് യുവർ പ്രോഗ്രസ്, ഫിൽ ഇൻ ദ ബ്ലാങ്ക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. ഓക്കെ, അതിൽ ഒന്നാമത്തെ, ദ ഓഡിറ്റ് ഈസ് ക്ലാസിഫൈഡ് ഓൺ ദ ബേസിസ് ഓഫ് നാച്ചർ ഓഫ് ഓർഗനൈസേഷൻ ഫോർ വിച്ച് ദ ഓഡിറ്റ് വർക്ക് ഈസ് അണ്ടർടേക്കൻ. ഇറ്റ് ഇൻക്ലൂഡ്സ് ഡാഷ്. അതായത് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ഓഡിറ്റ് 3, നാച്ചർ ഓഫ് ദ ഓർഗനൈസേഷനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ട് ഏതൊക്കെയാണ്? ഫങ്ഷൻ്റെ ബേസിൽ ഇൻറ്റേർണൽ, എക്സ്റ്റേണൽ. ഓൺ ദ ബേസിസ് ഓഫ് ഓർഗനൈസേഷൻ, ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓൺ ദ ബേസിസ് ഓഫ് ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ ബേസിൽ നമുക്ക് എന്തൊക്കെ പറയാം? നമുക്ക് 3 പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ. കമ്പനി ഓഡിറ്റ് ചെയ്താൽ ബാങ്ക് ഓഡിറ്റ്, ഇലക്ട്രിസിറ്റി കമ്പനി ഓഡിറ്റ്, കോപ്പറേറ്റീവ് ഓഡിറ്റ്, ട്രസ്റ്റ് ഓഡിറ്റ് ഒക്കെ പറഞ്ഞൂടെ. അടുത്ത ഡാഷ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഓഡിറ്റ് പ്രൊട്ടക്ട് ദ ബെനിഫിഷ്യറീസ് ഓഫ് ട്രസ്റ്റഡ് properties against the possibility of loss of unscrupulous trustees. ട്രസ്റ്റിൻ്റെ കേസിൽ ഏതാ വരിക? ട്രസ്റ്റ് ഓഡിറ്റുകളാണ്. അടുത്തത്, ഓഡിറ്റ് ഓഫ് കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റീസ് കണ്ടക്റ്റഡ് ബൈ ദ കോപ്പറേറ്റീവ് ഓഡിറ്റ്. ദ ഓഡിറ്റർ വിൽ എക്സാമിൻ ദ ഡീറ്റെയിൽസ് ഓഫ് ബുക്സ് ഓഫ് അക്കൗണ്ട്സ്. Auditor will examine the details of books of accounts. Introduction of Companies Act 1956, which outline the procedure of audit. ഓക്കെ, അതൊന്നുകൂടി ചെക്ക് ചെയ്യാണ്. നിങ്ങളതൊന്നുകൂടി 2-3 തവണ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വായിച്ച് പഠിക്കുക. 1 വേർഡൊക്കെ ഇതിൽ തന്നെ ചോദിക്കുള്ളൂ. ഓക്കെ, സോ ഈ ഒരു ടോപ്പിക്കിൽ, ഈ ഒരു സെക്ഷനിൽ നമ്മൾ മെയിനായിട്ട് ഓഡിറ്റിൻ്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ആണ് അല്ലേ. ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ഓഡിറ്റിങ്ങിൽ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ, ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ഓഡിറ്റ്, ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ദ ബേസിസ് ഓഫ് ഓർഗനൈസേഷൻ, ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓൺ ദ ബേസിസ് ഓഫ് ഓർഗനൈസേഷനിൽ ഓഡിറ്റ് റിക്വയർഡ് അണ്ടർ ലോ. കമ്പനി ഓഡിറ്റ് വരും, ബാങ്ക് ഓഡിറ്റ്, ഇലക്ട്രിസിറ്റി കമ്പനി ഓഡിറ്റ്, കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റി ഓഡിറ്റ്, ട്രസ്റ്റ് ഓഡിറ്റ്. ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓൺ ദ ബേസിസ് ഓഫ് ഫങ്ഷൻ്റെ ബേസിൽ വരുന്നുണ്ട്. എക്സ്റ്റേണൽ, ഇൻറ്റേർണൽ ഓഡിറ്റ്. ഇത്രയും. ഇനി അടുത്ത ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓൺ ദ ബേസിസ് ഓഫ് പ്രാക്ടിക്കൽ അപ്രോച്ച്. 3 ടൈപ്സാണ് മെയിനായിട്ട് വരുന്നത്. ഓക്കെ, ഐ തിങ്ക് ഓഡിറ്റ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ നേച്ചർ ഓഫ് ഓർഗനൈസേഷനിൽ 3 മെയിനായിട്ട് ഇതൊക്കെയാണ് എഴുതേണ്ടത് കേട്ടോ. പ്രാക്ടിക്കൽ അപ്രോച്ചാണ് അടുത്ത നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ഓക്കെ, ഈ ഒരു കേസ് മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഓക്കെ.